سامعین کرام، عرس اعلیٰ حضرت 2024 میں بڑی ہی دھوم سے منایا گیا۔ اس میں آنے والے علماء کی تعداد بہت ہی لمبی ہے۔ آئیے ایک خصوصی خطاب سماعت کرتے ہیں۔ حضور تاج الفقہا مفتی اختر حسین علیمی صاحب کی زبانی۔ یقیناً ان کی تقریر سن کر ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ ان کا عنوان ہے رد روافض اور امام احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مناظر اہل سنت مفتی اختر حسین علیمی صاحب کے بہت اچھا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین السلام علی من کان نبیا وآدم وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین وعلماء امتہ اجمعین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء دین قوم و ملت، علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، بالخصوص سادات کرام، خصوصاً شہزاد حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند، قائد اہل سنت، حضرت بابرکت گرامی مرتبت نور دید اہل سنت علامہ مولانا و بالفضل اولانا مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، مجھے آپ کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے رد روافض اور امام احمد رضا فاضل بریلوی، یعنی سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے روافض کا رد کس طرح سے فرمایا اور ان کے عقائد و نظریات کی بیخ کنی کس انداز میں فرمائی، اور ان کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کیا تفصیلات امت کو عطا فرمائی۔ یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو
بہت ساری سچائیاں پڑھنے کو ملیں گی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت مشرکین مکہ کو دی، کفار و مشرکین کے سامنے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام پہنچایا تو اس پیغام حق کی مخالفت کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جنہیں کفار و مشرکین کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو اندر اور باہر ہر اعتبار سے صاحب ایمان، جنہیں ہم اور آپ مخلص صحابی کہتے ہیں. اسلام کا کام بہت تیزی سے جب بڑھنے لگا تو اسلام دشمن طاقتوں نے اس پر بند باندھنے کی ناپاک کوشش شروع کر دی. سب سے زیادہ جس قوم نے، جس طبقے نے مخالفت کی، قرآن کریم نے اس طبقے کی نشاندہی فرمائی. چنانچہ فرمایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ، اے مسلمانوں تم اپنا سب سے سخت دشمن ضرور یہودیوں کو پاؤ گے. دنیا کی سب سے دشمن قوم اہل ایمان کے لیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق قوم یہود ہے. اس قوم نے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نت نئے فتنے کھڑا کیے، سازشیں کی، منصوبے بنائے، تدبیریں اختیار کی، اور پھر جو اندہ یا بندہ کے تحت انہیں ایک شخص ملا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. یہ یمن کا رہنے والا تھا. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، کلمہ طیبہ پڑھنے کا دعوے دار ہوا، اور مدینہ منورہ پہنچ کر حالات کا اس نے جائزہ لیا، اور اس کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی جا سکتی ہے، اور کس طرح سے مسلمانوں کو دام تزویر میں لیا جا سکتا ہے. بہت گہرائی سے اس نے اس کا مطالعہ کیا. چنانچہ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ امت مسلمہ اور اہل ایمان سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اولاد رسول سے محبت کرتے ہیں. بے شک آل رسول کی عقیدت ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہے. سبحان اللہ. آپ حضرات نے ابھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، حضور گیا سے ملت تشریف فرما ہوئے، ماشاءاللہ. ہم سب نے ان کی دست بوسی کی. جی. حضور گلزار ملت جلوہ فرما ہوئے، ہم سب نے ان کی دست بوسی کی. اور جب قائد اہل سنت تشریف فرما ہوئے تو ہم نے جو تعظیم کا طریقہ اختیار کیا، صاحب سجادہ نے بھی، آپ سب نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ان بزرگ شخصیتوں کا صاحب سجادہ نے دست بوسی کر کے ان کی تعظیم اور اکرام کا انداز کس طرح سے آپ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا کی تعلیم کا اثر ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے. سبحان اللہ. سبحان عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ دیکھا کہ امت مسلمہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتی ہے تو نسبت رسول پاک کی بنیاد پر اہل بیت سے. لہذا اب اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صحابہ کی عظمت کو تار تار کیا جائے. جب ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی تو پھر قرآن اور حدیث کا سارا دفتر غیر معتبر ہو جائے گا. آپ کو میں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کرتا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی آیت کریمہ لے کر آتے، کلام الہی رسول پاک کے پاس لے کر کے آتے، اور رسول پاک اپنی زبان سے اسے ادا فرماتے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جو کلام رسول پاک کو پیش کیا، رسول پاک نے اسے اپنی زبان سے ادا کیا. یہ علماء
जो दिन रात पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ रहते, इनसे पूछिए। और इस वक्त बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, आप इनसे मालूम कीजिए कि जिस तरह से रसूल पाक ने अपनी ज़बान कलामे इलाही यानी कुरान करीम की तिलावत फरमाई, बिल्कुल इसी तरह से रसूल पाक ने अपनी ज़बान मुबारक से जो दीगर बातें इरशाद फरमाई, जिन्हें हम और आप हदीस कहते हैं, तो कुरान भी रसूल पाक की ज़बान से निकला हुआ कलाम, हदीस भी सुन्नत भी रसूल पाक की ज़बान मुबारक से निकला हुआ कलाम है। दोनों नबी की ज़बान से निकला हुआ कलाम। कैसे आपने जाना कि कुरान ये है और कैसे आपने जाना हदीस ये है, जब एक ही जात की ज़बान मुबारक से दोनों बातें निकल रही हैं? कैसे आपने समझा ये कुरान है, कैसे आपने समझा ये हदीस है? ये फर्क आपको किसने बताया? क्या इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन मुज्तबा उस वक्त बाहयात, उस वक्त दुनिया में जलवा फरमा हुए थे, जब पहली बार रसूल पाक के पास हजरत जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर उतरे थे? क्या उस वक्त हजरत इमाम हुसैन जलवा फरमा थे? नहीं थे। तो आखिर कैसे आपको पता चला ये कुरान है, ये हदीस है? दोनों रसूल पाक की जबान से अदा हुए कलिमात हैं। कैसे आपने फर्क कर लिया कि ये कुरान है, ये हदीस है? इसी नुक्ते को यहूदियों ने समझा और सोचा कि अगर दफ्तर इस्लाम को गैर मोतबर करार देना है तो रसूल पाक के सहाबा को गैर मोतबर करार दे दो, पूरा दफ्तर इस्लाम गैर मोतबर हो जाएगा। जी जी जी, क्या बात हजरत, तुम्हें काली घटाओं का हाय हाय, नहीं पहचानना आया? क्या बात हजरत, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सामन है। मोहब्बत अली का झूठा दावा करने वाले, तुमको तो अभी यही नहीं पता है कि अली को जबर पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तुमको तो अभी यही नहीं खबर है कि अलीयुन कहा जाएगा या अलीयन कहा जाएगा। किस मुंह से तू मोहब्बत अली का दावा करता है? इसका मतलब है कि तू इस दावे में झूठा है। अगर तेरे दिल में अहले बैत की, मौलाए कायनात की सच्ची मोहब्बत होती तो कम से कम अपने महबूब को कैसे पुकारा जाता है इसका तो इल्म होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी। आप गौर से समात फरमाएं, दोनों कलाम रसूल पाक की जबान से अदा हो रहे हैं, मगर एक को कुरान कहा जाता है, एक को हदीस कहा जाता है। ये फर्क किसने बताया जी? कैसे आपने समझा ये कुरान है और ये हदीस है? अब अगर सहाबा की मुकद्दस जमात गैर मोतबर, तो जिस मुकद्दस जमात ने ये फर्क बताया है वो फर्क भी गैर मोतबर हो जाएगा। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज सहाबा की अजमत से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, यह यहूदो नसारा की साजिशों का नतीजा है। वरना क्या वजह है? अहादीस मुस्तफा हमारी निगाहों के सामने है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये कौन है? रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मैं हाजिर था। सामने हजरत अबू बकर थे, वहीं पर हजरत उमर थे, बगल में हजरत उस्मान गनी थे और बगल में हजरत अमीर मुआविया थे। ये शख्सियतें तशरीफ फरमा थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ये शख्सियतें तशरीफ फरमा थी। इतने में हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। और जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा हुए, रसूल पाक ने हजरत मुआविया से इरशाद फरमाया, ए मुआविया अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? ये किससे सवाल किया? हजरत अमीर मुआविया से, हजरत अबू बकर सिद्दीक से नहीं, उमर फारूक आजम से नहीं, हजरत उस्मान गनी से नहीं। ये सवाल किया तो हजरत अमीर मुआविया से।
रसूल पाक ने फरमाया, ए मुआविया अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह नाम, मैं हाँ हजरत अली से मोहब्बत करता हूं। इतना जो अर्ज की, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुछ होगा, कुछ होगा। अल्लाह हुनैनतुन का कलमा आया है हदीस में। मैं अपनी देहाती जबान में कह सकता हूं जी। कि रसूल पाक ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान कुछ तू मैं हो जाएगी, तुम्हारे दरमियान कुछ टुन फुन हो जाएगा, तुम्हारे दरमियान कुछ होगा। हजरत अमीर मुआविया ने जब ये रसूल पाक से सुना तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद क्या होगा? अगर हमारे और इनके दरमियान कुछ हो गया, उसके बाद क्या होगा? हजरत अमीर मुआविया ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आप कैसे जानते हैं? गैब का इल्म आपको कहां से आ गया? आपको कैसे गैब की बात मालूम हो गई? हजरत अमीर मुआविया ये नहीं कहते हैं, बल्कि अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद क्या होगा? इससे पता चला हजरत अली का ये अकीदा था कि जो नबी होता है उसको गुजरी बात का भी इल्म होता है और आने वाली बात का भी इल्म होता है। इल्म गैब मुस्तफा का इकरार हजरत अमीर मुआविया करते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात क्या? हमें इनमें अगर कुछ होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब अल्लाह व रिज़वानुह, अगर तुम्हारे दरमियान कुछ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो पूछना चाहते हो? सुनो, जब तुम्हारे दरमियान कुछ हो जाएगा तो अल्लाह तुम दोनों की मगफरत फरमा देगा। और फिर मगफरत ही नहीं फरमाएगा बल्कि तुमसे राजी हो जाएगा। जो ही रसूल पाक ने ये फरमाया, हजरत अमीर मुआविया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, खुदा के फैसले पर हम भी राजी हैं। खुदा जो फैसला कर दे, एक बंदे मोमिन पर, उसी बंदे मोमिन को उसी पे राजी रहना चाहिए। नारे दरूद पाक तकबीर, पढ़ें। नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, बस्ती बस्ती करिया करिया, जलवे हुजूर ताजु शरिया, आमदे हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शानदार गुफ्तगू हो रही है। बहुत कान लगाकर सुने, दिल के कानों से सुने। बैठ जाएं आप हजरात। हाँ, वहाबियत सोच गुस्ताखे रसूल को जमी बोझ कर देने वाली जात, बदअकीदगी के मीनार को फना कर देने वाला वजूद, गुस्ताखे रसूल के तमाम तर ख्यालात के गुंबद मीनार को अपनी ठोकर से जमी बोझ कर देने वाली जात, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला की तकरीर सुने गौर से आप हजरात। माशाअल्लाह, ये मोबाइल गिर गया स्टेज तो ले लें आकर यहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला, माशाअल्लाह, सादात इकराम, उर्से रज़वी, हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत, दामादे हुजूर कायदे मिल्लत, माशाअल्लाह, दामादे हुजूर ताजु शरीफ। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं, 1 मिनट के अंदर बैठ जाएं। कुल शरीफ के लम्हे हमसे बहुत करीब हो रहे हैं। बैठ जाएं, बहुत तेजी के साथ बैठ जाएं आप हजरात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। बैठ जाएं अपनी जगह। ये सब फैजान ताजु शरिया है, ये सब फैजान सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, और ये सब फैजान आला हजरत है, और से मुकद्दस की ये महफिल है। आप हजरात अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठ जाएं। आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है, आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। ये उर्स है फजलो कमाल के शहंशाह का, ये उर्स है हिकमतो दानाई के बादशाह का, ये उर्स है ज़ुहदो तकवा के पैकर का, ये उर्स मुकद्दस है उस जाते गिरामी का जिसने
सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बैठ जाएं, बहुत सुकून के साथ बैठ जाएं आप हजरात, अदब के साथ बैठे। बहुत मुबारक लम्हे हैं ये, और इस वक्त कहीं पर भी तसव्वुर में जाने का भी नहीं है। बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाएं। जी हजरत, अब हजरत का रफीकान मोहतरम, अब इस वक्त कुल का वक्त भी बिल्कुल करीब है, जी माशा और वो अजीम जात भी हमारे दरमियान जलवा फरमा है माशा अल्लाह। जो तमाम बुजुर्गों की यादगार बन करके हमको जगमगा रही है। हुजूर मुहद्दिस कबीर की तशरीफ आवरी हो चुकी। ये मशाइख अहले सुन्नत, इनके जलवों को देख करके अपने ईमान में ताजगी पैदा कीजिए, और कभी भी माशा साहबा की गुस्ताखी के जरासीम अपने अंदर मत लाने दीजिएगा, मत आने दीजिएगा। ये तहरीक इस्लाम दुश्मन तहरीक है। हजरत मौलाए कायनात का नाम लेकर इस्लाम को तबाह बर्बाद करने वाली तहरीक है। हजरत मौलाए कायनात का नाम लेकर के मुसलमानों के दरमियान इंतशार और इफ्तिराक पैदा करने वाली तहरीक है। सिराते मुस्तकीम से हटाने वाली तहरीक है। इसलिए कि रसूल पाक से जब सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हक पर वो कौन होगा? 73 में एक तबका कौन है जो सच्चाई के रास्ते पर होगा? रसूल पाक ने फरमाया, मैं अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। ये रसूल पाक ने फरमाया। मगर आज का मौलाई कहने वाला झूठा दावेदार मोहब्बत अली सहाबा की शान में गुस्ताखी करके सच्चाई की इस राह से लोगों को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा लें। यहाँ वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वाखिर दवाना सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। भाई ये मशाइख उलमा की मौजूदगी में